Shrikant Ghadge. He is also an actor and a filmmaker. And अभी हम जा रहे हैं प्राविक स्टूडियो. देखते हैं. Let's go and introduce. Come. Okay, so this is not the floor. We have to go on the third. Yes, this is. We lost the floor, and let's see. आ जाओ श्रीकांत. प्राविक स्टूडियो हम जा रहे हैं. Let's see. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. ओके जूते यहाँ बाहर निकालने हैं. ओके श्रीकांत, हम गलती से सेकंड फ्लोर पे गए थे. अच्छा आ जाओ प्राविक स्टूडियोज. हेलो. ओंकार सर. हेलो ओंकार. हेलो. नमस्ते. हाय. हाय. नमस्ते. नमस्ते. हेलो. So he's Prathamesh Kanade. He also does a lot of music, ad films, and short films and whatnot. And he owns this studio. There are a lot of facilities that you can do in this studios. And I think we should have a tour of the studio. Okay? Thank you. देखिए भाई, ये कोविड ने जो हमें देन दी है उसके तहत मैं हाथ साफ कर रहा हूँ. प्रथमेश, we would love if you could show us around Pravik Studio. Can you tell us यहाँ पे अंदर आप क्या करते हो? यहाँ पे कंट्रोल रूम है जी. So और लाउडर बोलिए. Yeah. So we have control room on this side. So यहाँ पे पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड पोस्ट का काम होता है. अच्छा. तो मतलब अभी अंदर अगर हम जाएंगे तो we have a music production setup and then engineers यहाँ पे बैठते हैं. एंड देन वहाँ पे वो साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो वी हैव आर्टिस्ट रूम. वहाँ पे पूरे रिकॉर्डिंग्स और ये सब वहाँ पे होता है. Okay. Can we have some? Can you show us around? Sure. If we are not disturbing their work. ये तो so this is a control room. That's my engineer Omkar. Omkar say hi. हेलो. Hi. So अभी यहाँ पे प्रीव्यू चल रहा है एक वेब सीरीज का. तो अभी we will go that side. So we have our artist room on that side. Wow, nice paintings. So here you dub. Yeah. Sorry. यहाँ पे फिल्मों की और गानों की रिकॉर्डिंग होती है, फिल्मों की डबिंग भी होती है. एंड दिस माइक इज वेरी सेंसिटिव, आई बिलीव. Yeah, it's condenser. ओके, नाइस. So यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं. ओके. लाइव सेशंस अगर कुछ हो, मतलब सोलो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो मतलब जैसे कि तबला, ढोलक, हाँ, सितार, मतलब सब सारे सोलो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वन बाय वन. एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन. वेरी नाइस. So we have a graphic setup here. So पूरा ग्राफिक्स का मतलब including branding, advertising का जो कुछ भी मटेरियल है. ओके, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल. Yeah. So including designs, these are the products अब तक जिन पर हमने काम किया है और चल रहा है. करेक्ट. So there are almost more than 150 products जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं. We have a music setup also here for production. Guys, Pravik Studio is situated in Baner, Pune, and I must tell you that this is very professional studio. You can avail all the facilities that a film production needs here in Pravik Studio. And they are not paying me for this advertising. So this is the conference room. So यहाँ पे हम लोग chill out करते हैं, यहाँ पे meetings होते हैं, Okay. creative discussions होते हैं. क्योंकि we have a team of 15 people और सब अलग अलग creative parts में काम करते हैं. So every Monday we meet here and then we have creative discussions. Okay. अलग अलग concepts पे काम होते हैं. And then this is
a place where we chill out most of the times as being an artist. और यहाँ पे पूरे creative concepts बाहर निकलते हैं. Do you know that I have a turtle at home? How? Singapore turtle. And So Prathamesh is associated with me for the past 3 years. We collaborated first on a play called The Just Assassins. And before that, he had been associated with me when I was taking classes at Flame University. So that's how the collaboration started, and then we toured the play to West Bengal, Kolhapur, and many places. And then we came together for another play, Baki Itihas. And probably now he's going to do my third play. I have sort of taken him for granted that he's in my harem. He's in my toli. He and another friend, Prashant Nikam. Basically, I don't have to explain many things to them. Once they see the play, they understand what's in my mind, and we have little similar choices because great minds, they think alike. So and he has 3 goldfish. बहुत बढ़िया. This is a very nice place. त्यांना सवय झाली. त्यांना नाही आलं की ते जिंकतात. उतारा लागतो. तो हमारा भी वैसे ही है. हम बरबादी कुणाची मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची बरबादी कुणाची. I have to tell you, it was one of my dreams to play a guitar. And आमच्या काळात तिथे गुडलक चौकात एक युडी गिटार क्लासेस असे होते. तिथे मी 1-2 महिने गेलो, पण तो मला एकच ते वाजवायला लावायचा आणि मला इतका कंटाळा आला मी तो सोडून दिला. कारण आय थिंक कुठलाही इन्स्ट्रुमेंट शिकायला खूप पेशन्स लागतात. कसं थोडा थोडा अधिकारी आहे या पण ते सुरुवातीला जसं मी म्हणत असतं इट इज व्हेरी टिडियस. तर फक्त नुसतं आणि ते काहीतरी ए मायनर का बी मायनर एवढंच. अँड आय मस्ट टेल यू, जेव्हा म्हणजे आय वॉज इन माय 12 आणि तेव्हा जॉर्ज मायकलचा एक लिसन विदाउट प्रेजुडिस नावाचा एक अल्बम आला होता आणि त्याच्यामध्ये गिटारचा खूप म्हणजे वापर त्यांनी केला होता. तर आय वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स्ड बाय दॅट अल्बम. तसं सोडण्यापेक्षा इकडनं सोड ना मग. आणि मग ते एक्सटेन्शन नसतं. मला ह्यांच्याकडे बघून असं वाटतंय की हे लोक खरंच किती टॅलेंटेड आहे आणि जगात किती काय काय करण्यासारखं आहे आणि आपण किती कमी करतो अशी मला एक जाणीव होते. सर काय बाहेर थोडी जाणार आहे. Guys, Adyan Street Group will be going live through StreamYard, which I am not absolutely aware about. So I need to learn so many things from this youth that I
I'm so kind of shocked that I don't know so many things sometimes. And these people know so much that I'm yet to learn so much in this world. That's what I realize. To all the spectators of Pune COVID Bulletin Facebook page. And I'm very glad that under the first ever Sunday Solace session, I am more proud to present the first ever street band of Pune called the Adhyayan Street. As we all are aware about Pune COVID Bulletin's project, that we through this page spread more of positive energy, positivity and positive way of looking at life post and during the COVID times. And we as an artist are no exception to the rule. We all know what we have been going through, but the art never dies. And we have a wonderful example of these artists who have been continuously contributing to the world of art and entertainment through their music, through their various programs, and I'm really very glad to have them with us. I would like to introduce Mandar, Prathamesh Kanade, Hello everyone. Ninad and Advait. They all come together, and a lot of their friends also, and make Adhyayan Street. But I would like to ask you all ki हे अध्ययन हे नाव कसं काय तुम्हाला सुचलं? How did you come up with this name? अध्याय बेसिकली आता आम्ही सुरू केलं हे 2014 साली. Okay. आणि अध्याय आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की अध्याय म्हणजे एक नवीन पर्व. इट्स अ न्यू चॅप्टर. सो आम्हाला म्युझिकली एक नवीन चॅप्टर क्रिएट करायचा होता, जो की म्हणजे आता जसं आम्ही ऑब्झर्व करत आलोय की म्हणजे आज दिमडी वाजताना जर आपण ऐकतोय तर आपलीच महाराष्ट्रातली माणसं अरे वा काय वाद्य आहे ना, तर म्हणजे अरे ते आपलंच वाद्य आहे, आपल्याच मातीतलं वाद्य आहे आणि तुम्ही अजून म्हणजे ते त्याच्याशी इतकं फॅमिलियर नाही आहात किंवा तुम्हाला त्याबद्दल माहिती नाहीये गोष्टी. सो अध्यायचा मेन मोटो हा होता की आम्हाला हे सगळं ऑडियन्स पर्यंत आणायचं होतं. सो अध्याय बेसिकली इज अ बँड आणि जे अध्यायमध्ये परफॉर्म करतात दोज आर अध्यायन्स. अच्छा. आणि तर अध्यायन्स कॅन बी एनी आर्टिस्ट, म्हणजे तो व्होकलिस्ट असू दे, बेसिस्ट असू दे, कुठलं वाद्य वाजवणारा असू दे, गाणारा असू दे, काही म्हणजे जे कोणी असे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहेत दे ऑल आर अध्यायन्स दोज परफॉर्म विथ अस. आणि मग त्याच्यानंतर आमचं असं झालं की आम्ही हे कुठेतरी स्ट्रीट्स वरती जाऊन परफॉर्म केलं पाहिजे, जेणेकरून काय होतं की लेमॅन बरोबर ती इंटरॅक्शन. आणि म्हणजे आज जसं की उदाहरणार्थ म्हणजे समजा आपण लावणी घेतली तर लावणीत ढोलकीच का वाजवतात, ढोलक का नाही वाजवत? तर हे असे काही मुद्दे आहेत जे की अजून ऑडियन्स पर्यंत पोहोचलेले नाहीयेत आणि त्या वाद्यांचं अंग, त्या वाद्यांचं महत्व, तर हे आम्हाला या प्लॅटफॉर्म थ्रू सगळ्यांसमोर आणायचं होतं आणि आहे, अजूनही आहे. आणि आपल्यासारखे बरेचसे कलाकार असतात ज्यांना अजून स्टेज फिअर आहे, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी करायच्या असतात, म्युझिकली सुद्धा असतात आणि त्यांना अशी एक स्टेज मिळत नाही. मग आमचं असं असतं की आम्ही जर स्ट्रीटवरती परफॉर्म करतोय आणि जर एखादा पास बाय कोण जात असेल आणि त्याला जर वाटलं की त्याने आमच्याबरोबर येऊन परफॉर्म करावं तर ही इज ऑलवेज वेलकम. सो मग अध्यायन स्ट्रीट ही अशी कन्सेप्ट आहे की म्हणजे ज्या स्ट्रीट वरती आम्ही परफॉर्म करतोय तर ती आमची अध्यायन. Very nice. As he just said, that not many people can really take out time and go to the restaurants. Not many people can take out time and go to the various concerts. So Adhyayan Street, this band, what they do is, if you can't go to the concert will come to you, and you can also participate and enjoy the music, because I feel music is coming from the heart, coming from the soul, and there are no boundaries who can sing and who cannot. It's just feeling that one has to share and one has to express. So I will not take lot of time because I myself I'm very curious about what is going to happen, and let's hand over the show to Adhyayan Street. Thank you.
भल्या कामाचा तो घेऊन निघाला काट कुट वाट मंदी तोच तिथेला तुलावणी गाव विठाई गळ्यामंदी पडल त्याच्या माळ विजयाची गळ्यामंदी पडल त्याच्या माळ विजयाची तू चाल पुढं तुला गळ्या प्रीती कशाची परवा विकुणाची मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला गड्या प्रीती कशाची परवा विकुणाची तू चाल पुढं तुला गड्या प्रीती कशाची तो रही अभी हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना दिलदार सजना इनकार सजना रुक सावन के गण सावन के ऐसे जमते बरसे लग खाती लग फूलों की लग फूलों की धुन के दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का रंग हो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का रंग हो जाता है भूले से नाम ना लो प्यार का यार भी झूठा देखो मुझको मनवा लो आया है धोखा मैंने प्यार का आया ओ तेरा प्यार चलता नहीं है दिल देखे यारो इस दिल में जोर को चलता नहीं है दिल देखे यारो इस दिल में जोर को इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ शांति हो पहले प्यार की पहली बरखा कैसी आस ख्वाहिश पे दो मुझको मन हरा हो जाए पहले प्यार की पहली बरखा कैसी आस जगाए तेरे शुक्रिया मेहरबानी मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम Wow, amazing. You guys were amazing. आणि मित्रांनो, this is just
a glimpse of what they do otherwise on street. Imagine what level they must be going on. So I must thank the Adhyayan Street for being with us live on Pune COVID Bulletin, which is a Facebook page to spread positivity, positive energy to the patients, because nowadays we are just hearing so many other things. And I must thank Pravik Studios also for organizing everything and their team, and I'm so grateful for giving us a wonderful time that we really need in these times. Thank you so much. Thank you. Okay.